الا للہ الدین الخالص. نہیں، اقتدار کو آج تک کسی نے نہیں چھوڑا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے ہیں، فتنہ دیکھا بھی، سب کچھ کیا، لیکن عہدہ نہیں چھوڑا. یہ کیسا شہزادہ ہے جو منبر سے اتر کر دشمن کے ہاتھ میں پلیٹ میں رکھ کر کہتا ہے کہ لیجئے آپ ہی حکومت کیجئے، مجھے اجازت دیجئے. جگر چاہیے، جگر چاہیے. جس کو شورا نے مل کر، اہل حل و عقد نے مل کر جس شہزادے کو خلیفہ بنایا ہو، وہ شہزادہ اہل حل و عقد اور شورا کے باوجود جس کی اسلامی حکومت بنتی ہے، اور اسلامی نظام حکومت جو رسول نے بتایا ہے، اس کا 5واں خلیفہ حضرت حسن ہے. کیونکہ علی مرتضیٰ 4.5 سال حکومت کر کے گئے ہیں، 6 مہینے بعد میں حسن نے کی ہے، تب 30 سال پورے ہوتے ہیں. جبھی رسول نے کہا کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہے، اس کے بعد ظالم بادشاہی آ جائے گی. 30 سال کے 6 مہینے جس نے پورے کیے ہیں وہ خلیفہ راشد حضرت حسن علیہ السلام ہیں. یہ بات ذہن میں رکھ لو. اس لیے کوئی حسن کو یہ نہ سمجھے کہ آپ کوئی عام حکمرانوں کی طرح آئے ہیں. 4 خلیفے وہ ہیں جو 4 یار رسول بنائے گئے ہیں. 5واں خلیفہ رسول وہ ہے جو اہل بیت رسول میں سے آیا ہے، جو اہل بیت رسول میں سے آیا ہے. خالص بالکل خالص، پیور، نبی کا گاڑا خون، پاک پکیزہ خون، جو رسول کے اور خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی دونوں کی بیٹی حضرت سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ، اور ادھر سے پاک پکیزہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اور اس کے اندر سے جو اللہ نے ایک ہمیں گوہر اور موتی عطا فرمایا ہے، صحیح فاطمی سید خلیفہ ایک ہی ہے جس کو حضرت حسن علیہ السلام کہتے ہیں. ایک خلیفہ ہے تمہارے پاس، علی فاطمی نہیں ہے، عثمان فاطمی نہیں ہے. کسی کی ماں، خود علی کی ماں بھی فاطمہ کے مقام پر نہیں کھڑی ہے، خود فاطمہ کی ماں بھی فاطمہ کے مقام پر نہیں کھڑی ہے. اس سے بڑا جملہ کیا سننا چاہتے ہو؟ یہ میرے استاد نے مجھے کہا تھا. سیدہ ام المومنین خدیجہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سلام کہتا ہے، سیدہ فاطمہ اس سے بھی بلند درجے پر کھڑی ہے. یہ وہ خاتون جنت ہے جس کا مقابلہ ابھی تک دنیا کی کوئی عورت نہیں کر سکی ہے. حضرت مریم کو صرف یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ خود پاکیزہ تھی اور پاکیزہ بیٹے کی ماں تھی. ایک نسبت سے مریم از یک نسبتے و بطول سے نسبتے، اقبال کہتا ہے. مریم کی ایک نسبت کہ وہ روح اللہ کی ماں ہیں، جبکہ فاطمہ کو 3 نسبتیں ہیں، وہ محمد رسول اللہ کی بیٹی ہیں، اور حسنین کریمین کی ماں ہیں، اور علی مرتضیٰ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور ان کی نسبت سے فاطمہ بڑی نہیں ہے. یہ سن لو، یہ بھی سن لو. فاطمہ اپنی ذات میں فاطمہ ہے، وہ الگ سے اپنی خاص فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی ہے. ان کی بطور صحابیہ اور امتیہ کے اہل بیت ہونا تو ایک زیادہ بڑا شرف ہے. میرا یہ جملہ بہت قیمتی ہے، اگر تم ضائع کر دو گے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. فاطمہ کو رسول کی بیٹی کی حیثیت سے پہچانو مت، کیونکہ وہ رسول اللہ کی دیگر بھی 4 بیٹیاں ہیں، بھلے کتنے شیعہ انکار کرتے رہیں، چھوڑ دیں. دیکھیں حضرت
याकूब के 12 बेटे थे और सारे ही नबी के बेटे थे और सारे ही मुसलमान थे और सारे ही उनसे प्यार करने वाले थे, लेकिन जो यूसुफ को निस्बत हासिल हुई है वो किसी को नहीं हासिल हो सकती है। फातिमा, अगर नबूवत नस्बी होती तो याकूब के 12 बेटे ही नबी होते, एक यूसुफ क्यों होते? हजरत यूसुफ को हजरत याकूब के बेटे होने की बिना पर फजीलत नहीं है, उनके अपने औसाफ ऐसे हैं कि इज्तबा और इस्तफा, 2 लफ्ज मैं आपके सामने करता हूं। अल्लाह कहते हैं हम इज्तबा करते हैं, इस्तफा चुनते हैं, मुंतखब करते हैं। ये कुरान में आता है, मुस्तफा भी इसी से लफ्ज निकला है। इज्तबा और इस्तफा जो हुआ है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, वो इस बिना पर हुआ है कि अल्लाह को पता है कि यूसुफ के अंदर क्या मोती चमक रहा है, बेदाग जवानी का। रसूल की इस बेटी की वजह से आपको वो तस्बीह मुबारक मिली है जिसको पढ़ने से रात को बदन की थकावट दूर हो जाए और हर नमाज के बाद अगर आप उसको पढ़ें तो समंदर की झाग के बराबर सारे गुनाह माफ हो जाएं। ना छाले पढ़ते, ना मेरी बीबी थकती, ना वो नबी अलैहिस्सलाम के पास जाती, ना रसूल आते, ना तस्बीह सामने आती, ना तुम्हारे गुनाहों को इतना आसान करके माफ कर देना तुम्हारे हाथ में आता। इसलिए इस तस्बीह को तस्बीहाते फातिमी कहा जाता है। हजरत फातिमा की सब खूबियां अलग हैं, बेटी होना एक और खूबी बन जाती है कि नबी की बेटी बनकर नबी की बेटी होने का फिर हक अदा कर दिया है। समझ गए? तो क्या निस्बत हुई? नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा अहल शबाबुल जन्ना व उम्मुहुमा, इन दोनों की माँ सैयदतुन निसाउल आलमीन, इनकी माँ दोनों जहानों की औरतों पर सबसे ज्यादा बड़ी सरदार। और फिर कहा व अबूहुमा, और इन हसन हुसैन का बाप खैर मिनहुमा, वो इन दोनों से भी बुलंद तर दर्जे पर फाइज है। आपको क्या? हजरत हसन जिस माँ के बेटे हैं वो फातिमी सैयद खलीफा राशिद हैं। पहले अगर तुमसे कोई पूछे कि पहले फातिमी खलीफा राशिद का नाम बताओ इस शहजादा जन्नत के लिए, फौरन से कहो वो मेरे और तेरे इमाम हसन अलैहिस्सलाम हैं। इसलिए फ़हम हसन लेना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। खुदा फहमी की कैफियत दिलों पर जिसने तारी की है। इमाम हसन के बारे में क्या कहता है शायर कि इमाम हसन वो है जिसने खुदा का फहम हासिल करने के लिए की है। और मैं बताऊंगा वो क्या कहता है। अल्लाह सबूर है, सब्र करता है वो, वरना अगर सब्र ना करे तो तुम लोगों को उल्टा के रख दे, सबको देखता है, मोहलत देता है। तो उस सबूर की सिफते सब्र जो है, सबूरियत की तजल्ली को इमाम हसन कहते हैं कि सब्र के मुकाम पर हसन खड़ा है। बाप को गालियां दी जा रही हैं, हसन चुप करके मिंबर के नीचे बैठा है, मैं गालियां दे रहा हूं इस उमर के बाप को, और उमर का हौसला है कि मेरी गालियां सुन के मेरी ही इक्तदा में नमाज पढ़कर मुझसे सलाम लेकर चला जाएगा। 10 साल बेचारे के साथ जो हुआ है सोच ली। सलाम खुदा फहमी की कैफियत दिलों पर जिसने तारी की, सलाम उस पर के जो इंसानियत की कदर आली है, सलाम उस पर के जो इंसानियत की कदर आला है। मशीयत ने अमामत के जिसे सांचे में डाला है, इमाम हसन ने वो अमामत उस दिन ज़ाहरन तो दे दी, मगर आज तक वो खलीफा राशिद अपनी आखिरी इमामत की सीढ़ी पर खड़े हैं। उसके बाद ही कोई आएगा तो आखिर खड़ा होगा, और अभी तक कोई आया नहीं है। उसके बाद कौन सा खलीफा राशिद आया है जरा बताइए? उमर बिन अब्दुल अजीज को कहा जाता है, बाद में है। वहां गिने हैं उसने, जिसमें उसने कहा है कि आप भी खलीफा राशिद लगते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज ने तस्दीक नहीं की है उसकी।
جس جگہ امام حسن کھڑے ہیں، امام حسن کے حوصلے آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں، وہ اس امام کے کیا کہنے ہیں، وہ کس صبر کے مقام پر کھڑے ہیں، آپ کے تصور میں بھی نہیں آ سکتے، آپ کو پتہ بھی نہیں چل سکتا کس امام کے ساتھ۔